सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मारते हैं अज दी मुख हैडलाइंस ते। प्रीमियर फोर्ड ने टोरंटो हाउसिंग लई कीती घोषणा। प्रोविंशियल बिल्डिंग फास्टर फंड राही 114 मिलियन देण दा कीता ऐलान। टोरंटो च सड़कों ते टेंट ला के सौ रहे ने लोग। मेयर ओलिविया चाउ ने कीता वड्डा ऐलान। ब्रैम्पटन ने मुड़ शुरू किया RRL पायलट प्रोग्राम। मकान मालकां दे विरोध तो बाद लगाई गई सी रोक। लोग हो रहे ने नवी धोखाधड़ी का शिकार। ओटावा पुलिस ने दी लोगों को चेतावनी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। इस समय देश भर के भाईचारिਆਂ विच किफायती घर बनाना बहुत औखा हो गया है। इसलिए फेडरल सरकार तेजी नाल होर घर बनाउण लई नगर पालिकावां नाल काम कर रही है। इस दे मद्देनज़र मैंबर टू फर्स्ट नेशन विच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नोवा स्कोशिया विच केप ब्रिटेन रीजनल म्यूनसिपैलिटी अते मैंबर टू फर्स्ट नेशन नाल एक समझौते का ऐलान किया है। अगले दहाके विच इत्थे 3500 तो वध हाउसिंग यूनिटां दे निर्माण विच तेजी लियाउण लई संघी फंडिंग राही $13.3 मिलियन प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि फेडरल सरकार ने अगले 3 सालों में 367 नवे हाउसिंग यूनिटां नूं तेजी नाल ट्रैक करन लई नोवा स्कोशिया विच केप ब्रिटेन रीजनल म्यूनसिपैलिटी अते मैंबर टू फर्स्ट नेशन नाल समझौता कीता है। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 3286 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। We're here today to talk about housing. People right across the country are facing tremendous pressures on housing, on rents, on mortgages, on a range of things that are really top of mind for so many people. Now, as a government, we stepped up back into the housing business after previous Conservative governments in Ottawa stepped away from housing. And in 2017, we stepped up with a national housing strategy that actually has invested over $850 million through multiple different programs here in Nova Scotia for over 63,000 homes built, renovated, retrofitted, improved, rendered accessible. Real impacts over the years. But we recognize that even as we're looking at housing that federal money helped contribute to, there needed to be a step change in the way we approach things. Because yes, there were rapid housing programs and rental construction initiatives and reaching home, anti-homelessness initiatives and Indigenous partnerships programs. And those were all focused on building these units here or this apartment there or this complex here. And that's really important, and we're going to continue to do those things. But we also needed a way to change the way and the speed housing was built in this country. That's where the Housing Accelerator comes in. We've now signed well over 50 agreements with municipalities and communities right across the country. And what they're focused on is actually looking at the tools that municipalities like the CBRM or Member 2 First Nations have to unlock even more housing faster in their community. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁੱਲ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਰੀਜਨਲ म्यूनसिपैलिटी ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 2023 ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ $114 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ $114 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2,85,000 ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31,656 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਲਕੀਅਤ, ਕਿਰਾਏ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ 20,900 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Building homes. Here in Toronto and across the province, our population is growing at a record speed. That's why it's never been so important to deliver on our commitment to build at least 1.5 million homes by 2031. That's why last summer we introduced the Building Faster Fund. This new fund is a 3-year, $1.2 billion program that will reward municipalities for reaching or exceeding annual housing targets. And today, I'm pleased to announce that Toronto has knocked it out of the park. Matter of fact, Mayor, that ball's still going. And in 2023, the city broke ground on a total, and these are pretty astonishing numbers, 31,656 new homes, including a mix of ownership, rental, nonprofit, and supportive housing. In total, Toronto exceeded its housing targets by 51%. That's incredible. So today, it's my privilege to present the City of Toronto with a Building Faster Fund check for $114 million. This check, these funds, can be used by the city for infrastructure projects that lay the groundwork for more housing and community development. The city's progress in building homes is just incredible. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओंटारियो सरकार ने टोरंटो ਨੂੰ $114 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 85,000 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Housing gives people hope. When you have an affordable place to live, when you're not paying more than half your income on rent, you can plan for your future. You can put money aside for your family, for your kids' education, for a vacation, for a rainy day. And as mayor, getting housing back on track is my top priority. 656,000 new housing starts. That's right. New homes are being built for thousands of people right here in Toronto. Today, I am grateful to the Premier for providing $144 million from Building Faster Fund in acknowledging the City of Toronto is exceeding our housing targets. That's on top of what the Premier and the Government of Ontario have done. Of course, while we celebrate this housing success, we all know we need even more housing. And to make sure a good portion of the housing we build is affordable. The Building Faster Fund will help the city build more housing for more people faster, and more people will find Toronto a welcoming place. Toronto is matching the urgency of the housing crisis with the urgency of our actions. We're getting housing back on track. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 65,000 ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਘਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। We are investing heavily in this budget that we just approved. There are funds, more funds for drop-in centers, for warming centers, for respite center that's 24/7. Then many more shelters we have opened up. As you know, there are now 6,000 refugees in our shelter. Our shelter is sheltering 11,000 people, and it's full. What's encouraging is that the federal government have also stepped up after the premier have produced and the city signed a new deal. The new deal has substantial amount of money to invest in shelters and housing. And the federal government has also done that very recently. So what is happening is that working with Immigration Canada, we are housing some of those refugees in some of the hotel rooms. We are to create more shelter space for people that are in tents because weather is terrible. And we are through a program that the Ontario government have partnered with the city, and now the federal government have just joined. It's called the Canada-Ontario Housing Benefits. That program have produced over almost 2,000 people, moving them from shelters and tents into real homes. They actually permanent homes. That's worthy of celebration. And the federal government said, this is great. They too recently announced $20 million. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RRL ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸਿੰਟੋਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਵੇਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ $300 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂੜੇ, ਚੂਹਿਆਂ, ਡਰਾਈਵਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 29 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜਨਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ 7080 ਪਰਿਵਾਰ ਟੈਲੀਟਾਊਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪੀਐਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੀਡ ਬੰਪ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਡ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 2 ਦਿਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੀਡ ਬੰਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, 53 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ 69 ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 18, 2023 ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੇਫਰ ਰੋਡਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੇਸ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੇਫਰ ਰੋਡਸ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। Project Speed Bump was a 2-day initiative by our Safer Roads team, targeting street racing in our region, and part of our larger initiative, Project Erase. On Saturday, November 18th, 2023, members of our Safer Road team monitored large groups of street racers who had set up races at multiple locations in the region. Some of these groups had nearly 150 vehicles. On Sunday, November 19th, many of the same individuals returned and again set up races. Over the course of the 2 days and beyond, numerous charges were laid. Project Speed Bump resulted in 31 arrests, 53 criminal charges, and 69 Highway Traffic Act charges. Their charges vary, but include dangerous operation of a motor vehicle, racing, stunting, and speeding. Many vehicles and driver's licenses were also seized. Here at Pure Regional Police, we recognize the extreme danger that street racing poses to our community. I want to reassure you that we are committed to identifying, locating, and charging individuals who are committing these dangerous driving offenses. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਰ ਰੋਡਸ ਟੀਮ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਰੇਸਿੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੀਡ ਬੰਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖੇਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵੈਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ RRL ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰੋਕ। ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।